Hello students, welcome to this lecture. In last lecture we have completed the class Reptilia from the tetrapoda. From tetrapoda we have already completed 3 classes, that is first amphibia and second reptilia, and now in this lecture we are going to see the third class from this tetrapoda group, and that class name is here class Aves. Aves means bird. All birds are included in this group, and therefore the name of class is here Aves. You know the examples from this class, well known, you have seen from your surrounding environment. The different birds are present, and we have to see the salient features or the characteristic features of these birds which are showing by this group. Okay, so first of all we have to see here the examples of these birds. So here this includes flightless birds like Struthio, common name is ostrich, kiwi, and Actinodictis, that is penguin. आपल्याला पक्षी म्हटले की उडणारे पक्षी माहिती आहेत, आकाशामध्ये उडणारे पक्षी आपण म्हणतो, परंतु काही जे बर्ड्स आहेत हे फ्लाइटलेस आहेत, म्हणजे ते उडू शकत नाहीत. त्याच्या आधी सुरुवातीला इथे एक्झाम्पल लिहिलेले आहेत. त्यामध्ये पहिले एक्झाम्पल बघा ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला शामरूप म्हणतो. त्याचं सायंटिफिक नेम जे आहे ते स्ट्रुथिओ आहे. त्यानंतर किवी नावाचा एक पक्षी आहे, आणि थर्ड एक्झाम्पल आपण जर बघितलं तर ॲक्टिनोडायटिस, त्याला पेंग्विन असं म्हटलेलं आहे. सो ऑल दीज 3 बर्ड्स are flightless birds. You have to remember the examples of these flightless birds: ostrich, that is Struthio, kiwi, and third example penguin, which is having zoological name Actinodictis. Okay, and flying birds, as you well know that parrot, which is having the zoological name Piscitacula, then passer, that is sparrow, columba, that is pigeon, corvus, that is crow, neophron, that is vulture, etc. So all well-known birds you already seen in the atmosphere, in this environment, in your surrounding nature. निसर्गामध्ये अनेक पक्षी तुम्ही बघितलेले असतील. त्याच्यामध्ये इथं कबूतर आहे, पोपट आहे, कावळा आहे, गिधाड आहे. हे सगळे उडणारे पक्षी आहेत, फ्लाइंग बर्ड्स आहेत. आणि जसं पेंग्विन बघितलं आपण, ऑस्ट्रिच आहे, किवी आहे, हे सारखे जे पक्षी आहेत ते फ्लाइटलेस बर्ड्स आहेत, म्हणजे काही पक्ष्यांना उडता येत नाही. त्यामुळे हे 3 एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचे आहेत. दिस क्लास एव्स इज हॅव्हिंग सम adaptations in order to live aerial mode of life, because these organisms are specifically present in the area. Aerial means हवेमध्ये राहणारे जास्ती हे आपल्याला प्राणी आहेत सांगता येतील. आणि टू लाईव्ह इन ए एरियल मोड, टू लाईव्ह इन एन एरिया having air, that particular organisms are showing some typical characteristic features. These are called as some physical characteristic features, and some are physiological characteristic features, and these characteristics are called as adaptation. What is mean by adaptation? Adaptation means some organisms are living in a particular area or particular space, and to live in that particular area or space they show some डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक अदर दॅन ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे इथं हवेमध्ये राहण्यासाठी यांच्या बॉडीमध्ये आपल्याला काही स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायला मिळतात की जे बाकीच्या ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला बघायला मिळणार नाहीत. अशा स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक्सला काय म्हटलं जातं? ॲडॅप्टेशन्स असं म्हटलं जातं. आणि या पद्धतीचे ॲडॅप्टेशन्स आपल्याला ह्या क्लास एव्समध्ये बघायला मिळतात. त्यापैकी फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर आहे, 4 limbs are modified into wings for flying. As this is belonging to class super class tetrapoda. टेट्रॅपोडा म्हणजे 4 limbs आपण बघितलेले आहेत, पण पक्ष्यांच्या मध्ये आपल्याला माहिती आहे की 2च पाय असतात. सर्व पक्ष्यांच्या मध्ये पाय किती असतात? 2च limbs असतात. हाइंड लिम्स प्रेझेंट असतात. आणि 4 limb जे आहेत, 4 limb म्हणजे पुढचे पाय, हाइंड लिम्ब म्हणजे मागचे पाय. यांच्यामध्ये काय झालेलं असतं? 4 limbs are modified into wings for flying. 4 limbsचं कन्व्हर्जन हे विंग्समध्ये, पंखामध्ये झालेलं असतं. कशासाठी? फ्लाइंगसाठी. अँड हाइंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग अँड रनिंग. आणि मग मागच्या पायांचा वापर जो आहे तो पळण्यासाठी किंवा चालण्यासाठी केला जातो. सम बर्ड्स आर लिव्हिंग इन वॉटर.
These birds are called as the aquatic birds and these aquatic birds are having webs between their toes. जसं बेडकामध्ये आपण बघितलेलं होतं की टोचच्या मध्ये काय असतो, वेब्स असतात, पडदे असतात. बदकाचं एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर बदक पाण्यामध्ये राहत असताना तो पाण्याचं पायाच्या साहाय्याने तो पोहत असतो. तर बदकाचे जर पाय बघितले तर त्या बदकाच्या पायामध्ये तुम्हाला काय बघायला मिळतात, वेब्स बघायला मिळतात, पडदा बघायला मिळतो. म्हणून ॲक्वॅटिक बर्ड्समध्ये आपल्याला वेब्स बघायला मिळतात बोटांच्या मध्ये. टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर काय आहे की ऑल बर्ड्स आर शोईंग फोरलिम्स मॉडिफाईड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग. दिस इज इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर. देन सेकंड हियर बॉडी शेप. बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड और बोट शेप्ड टू रिड्यूस द रेजिस्टन्स ड्युरिंग फ्लाइट. पक्ष्यांच्या बॉडीचा शेप जर बघितला तर बोट शेप्ड किंवा स्ट्रीमलाइन्ड आहे. मिडलला फुगलेलं असतं आणि दोन्ही बाजूला निमुळतं झालेलं असतं. swollen at the middle, tapering towards both these ends. Why this is shape particularly present? This shape is present in birds streamlined or boat shaped to give minimum resistance during flight. ज्या वेळेला अवकाशामध्ये ते फिरत असतात आकाशामध्ये तर वाऱ्याचा जो वेग आहे, वाऱ्याच्या वेगाची त्यांच्या बॉडीचा रेजिस्टन्स वाढला पाहिजे. ह्याच्यासाठी त्यांच्या बॉडीचा शेप कसा असतो, इथं बोट शेप्ड किंवा आपण बघितलं इथं स्ट्रीमलाइन्ड म्हणलेलं आहे. जसं फिशेसमध्ये आपण बघितलं पायसेस, ऑल फिशेस आर ऑल्सो शोईंग स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी दॅट इज बोट शेप्ड बॉडी. कारण त्यांना वॉटरमध्ये स्विमिंग करायचं असतं आणि वॉटरमध्ये स्विमिंग करत असताना रेजिस्टन्स त्यांच्यामध्ये डेव्हलप झाला पाहिजे. त्याच्यासाठी त्यांचा शेप जो आहे तो स्ट्रीमलाइन्ड किंवा बोट शेप्ड असतो. त्याच पद्धतीने बर्ड्स जे आहेत ते हवेमध्ये फिरत असतात आणि हवेमधून फिरत असताना वाऱ्याचा जो वेग आहे, हवेचा जो वेग आहे त्याच्याशी रेजिस्टन्स त्यांच्या बॉडीला मिळायला पाहिजे. सो हिअर टू रिड्यूस द रेजिस्टन्स ड्युरिंग द फ्लाइट the body of organism or the body of birds is streamlined or boat shaped. Okay, so these are the two important characteristics of this class. Now here some examples we can observe. This is the ostrich, याला मी शामूक म्हणणार आहे, फ्लाइटलेस बर्ड आहे. त्यानंतर किवी आहे, हा सुद्धा फ्लाइटलेस बर्ड आहे. त्यानंतर हा क्रो आहे, कावळा, पिजन कबूतर. त्यानंतर इथं बुलबुल आहे, पॅरोट आहे, रिव्हर बर्ड आहे, आऊल आहे, इमू आहे, कोयल आहे आणि हे बरेच सारे पक्षी आपल्याला इथं सांगता येतील. यापैकी 3 एक्झाम्पल्स जे आहेत फ्लाइटलेस बर्ड्सचे ते आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत, किवी, ऑस्ट्रिच आणि पेंग्विन. ओके, नाव द नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस क्लास इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक दॅट द बोन्स ऑफ these birds are hollow. These bones are called as the pneumatic bones with air cavities and it keeps the body light. पक्ष्यांना अवकाशामध्ये फिरायचं असतं. दे कॅन फ्लाय इन एअर बिकॉज देअर बोन्स आर हॉलो. दॅट बोन्स आर कॉल्ड एज अ न्यूमॅटिक बोन्स. आतून हाडं त्यांची पोकळ असतात बिकॉज दे आर हॅव्हिंग एअर कॅव्हिटीज इनसाइड देम. हाडांच्यामध्ये काय असते, एअर कॅव्हिटी असते. त्या कॅव्हिटीमध्ये, त्या पोकळीमध्ये हवा भरलेली असते. जसं आपण फुग्यामध्ये हवा भरला तर फुगा असा आकाशात उंच उंच उडत जातो. हवा नसेल तर फुगा उडणार नाही. आणि म्हणून यांच्या बॉडीमधले जे बोन्स आहेत ते हॉलो असतात. हॉलो म्हणजे पोकळ, त्यालाच न्यूमॅटिक शब्द वापरलेला आहे. अँड दीज बोन्स आर हॅव्हिंग एअर कॅव्हिटीज अँड देअरफॉर द बॉडी इज लाईट इन वेट. शरीराचं वजन एकदम हलकं होतं अँड इट इज हेल्पिंग दीज बर्ड्स फॉर फ्लाइट. त्यामुळे एक इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. देन बॉडी डिव्हिजन. बॉडी इज डिवायडेड इंटू हेड, नेक, ट्रंक अँड टेल. सो बॉडी डिव्हिजन इज हेड, नेक, ट्रंक अँड टेल. ॲम्फिबियामध्ये आपण बॉडी डिव्हिजन बघितलेलं तर हेड, ट्रंक आणि टेल 3च बॉडी डिव्हिजन होतं. रेप्टिलियामध्ये बघितलं तर हेड, नेक, ट्रंक आणि टेल 4 डिव्हिजन्स आपल्याला बघायला मिळाले. इथं सुद्धा आपण बघू शकतो तर बॉडी इज डिवायडेड इंटू 4 पार्ट्स, हेड, नेक, ट्रंक अँड टेल. नाव in superclass Pisces, Amphibia and Reptilia we have seen the organisms are showing cold blood. That organisms are called as the poikilothermic organisms or the poikilothermic animals having cold blood. Here in this class F, these are called as the homeothermic animals. That is warm-blooded animals. What does it mean? The body temperature does not change; it remains constant. In first 3 classes, that is superclass Pisces, Amphibia and Reptilia, we have seen from these 3 classes the organisms are changing their body temperature according to the surrounding temperature. But here in birds
the body temperature is always remain constant. It does not change according to the surrounding temperature. म्हणजे शरीराचं तापमान यांच्यामध्ये कॉन्स्टंट असतं अँड देअरफॉर these are called as warm blooded animals or it is also called as homeothermic animals. हे पर्टिक्युलरली इथे लक्षात ठेवायचं आहे. which body temperature remains constant means body temperature does not change according to the surrounding temperature. हे स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक आहे. पहिले 3 क्लास आपण बघितले त्याच्यामध्ये कोल्ड ब्लडेड होतं, पॉइक्युलोथर्मिक, बॉडी टेम्परेचर चेंज होत होतं. पण या क्लासमध्ये जर बघितलं तर वॉर्म ब्लडेड आहे, होमिओथर्मिक आहे, बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट, नॉट चेंजेस. हे टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर लक्षात ठेवायचं आहे. देन एक्झोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फिदर्स. एक्झोस्केलेटन in reptilia we have seen it is present in the form of scales, shield, scute or plates. In amphibia exoskeleton is totally absent and in Pisces exoskeleton is present in the form of scales. इथं जर बघितलं तर exoskeleton is in the form of feathers. ही comparatively characteristic लक्षात ठेवायचे आहेत आपल्याला. So in the form of feathers the exoskeleton is present and then skin of these organisms is thin and dry without glands. As we have seen in the last reptilia skin is dry and non-glandular. तसंच इथं सुद्धा आहे, skin is thin, dry, without glands except oil gland at the base of tail that is called as a uropygial gland. The body of organism is non-glandular. Skin of these organisms is thin, dry and non-glandular. Only one gland is present. That gland is called as a oil gland, which is present at the base of tail and it is called as a uropygial gland. फक्त एकच ग्लँड प्रेझेंट असते त्याच्या शेपटीच्या खाली, त्याला युरोपायजियल ग्लँड म्हणलेले आहे. अदरवाइज रिमेनिंग स्किन ऑफ द बॉडी इज नॉन ग्लँड्युलर अँड ड्राय. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर. देन स्केल्स आर प्रेझेंट ऑन हाइंड लिम्स. हाइंड लिम्स जे आहेत मागचे पाय त्याच्यावरती आपल्याला स्केल्स बघायला मिळतात. जसं फिशेसच्या बॉडीवरती स्केल्स असतात त्या पद्धतीने स्केल्स बघायला मिळतात. देन जॉज आर मॉडिफाईड इनटू बीक, टीथ आर ॲब्सेंट. बघा, जॉज म्हणजे जबडा, जबडा जो आहे तो बीकमध्ये मॉडिफाय झालेला आहे. पक्ष्यांना चोच असते आपल्याला माहिती आहे, आपल्यासारखा जबडा असत नाही. सो जॉज आर मॉडिफाईड इनटू बीक अँड टीथ आर ॲब्सेंट. पक्ष्यांना दात असत नाहीत. हे टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे की जॉजचं मॉडिफिकेशन बीकमध्ये झालेलं आहे आणि बीकमध्ये चोचीच्या आतमध्ये दात नसतात, टीथ आर ॲब्सेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर. स्पेशल स्ट्रक्चर सच एज क्रॉप अँड गिझार्ड आर प्रेझेंट इन द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ॲज देअर इज नो प्रेझेन्स ऑफ टीथ. देन हाऊ द फूड मटेरियल और हाऊ द ग्रेन्स इटन बाय दिस बर्ड्स आर ग्राइंडेड. दात नसल्यामुळे ते जे अन्न खाणार आहेत पक्षी त्याचं ग्राइंडिंग कोण करतं, त्याचं बारीक कणांमध्ये रूपांतर कोण करतं, तर त्याच्यासाठी द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आर डेव्हलपिंग सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स अँड दीज आर कॉल्ड ॲज अ क्रॉप अँड गिझार्ड. द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ऑफ these birds are having two structures, crop and gizzard, which are responsible for grinding of the food material because teeth are absent in these animals. Okay, जे दात नसल्यामुळे जे ग्राइंडिंगचं काम आहे ते करण्यासाठी त्यांच्या पचन संस्थेमध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये दोन स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट असतात, क्रॉप आणि गिझार्ड. दीज स्ट्रक्चर्स क्रॉप अँड गिझार्ड आर ऑल्सो प्रेझेंट इन फायलम आर्थ्रोपोडा that we have seen from the non-chordata group. Phylum Arthropoda, example cockroach, and that cockroach animal type we have to study in next topic. In that the digestive system of cockroach we are going to see, and in that digestive system of cockroach we have studying the structure crop and gizzard later on. जे ज्या वेळेला कॉकरोच ॲनिमल स्टडी आपण करणार आहे त्यावेळेला कॉकरोचची जी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला क्रॉप आणि गिझार्ड हे दोन स्ट्रक्चर्स बघायला मिळतात. त्याचं स्ट्रक्चर काय आहे, फंक्शन काय आहे डिटेलमध्ये हे आपण त्या टॉपिकमध्ये बघणार आहे. आत्ता फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की बर्ड्समध्ये टीथ ॲब्सेंट असतात अँड देअरफॉर द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज हॅव्हिंग टू स्पेशल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड ॲज अ क्रॉप अँड गिझार्ड. This is present only in the birds from the vertebrate organism or from the chordate organism. Otherwise, no any chordate organism is having
the structure crop and gizzard. Only birds are having these structures. Okay. Now next here, circulatory system is closed type as we have seen. Then heart is ventral and it is completely four-chambered or perfectly four-chambered. 2 auricles, 2 ventricles. Perfectly four-chambered heart, and they are showing double circulation. Blood is red in color. So here heart is completely four-chambered, 2 auricles, 2 ventricles, and it is showing double circulation. As we have seen in the Pisces group, fishes, single circulation is present. Here in this group, the double circulation is present. What does it mean, double circulation? Very shortly I will tell you, because in detail this double circulation that we have to study in the 12th standard. The topic name is circulation. Okay, so here double circulation means the blood flows through heart twice. हृदयामधून रक्त दोनदा पास होतं आणि म्हणून त्याला डबल सर्क्युलेशन म्हटलं जातं. डिटेल्स ऑफ दिस डबल सर्क्युलेशन दॅट वी हॅव टू स्टडी इन द 12th स्टँडर्ड. त्यामुळे आत्ता आपण त्याचं स्टडी करणार नाही, फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं की क्लास एवजमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, डबल सर्क्युलेशन बघायला मिळतं. व्हॉट इट मीन, ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ट्वाइस अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज अ डबल सर्क्युलेशन. दोनदा रक्त काय होतं, हार्टमधून पास आउट होतं, म्हणून त्याला डबल सर्क्युलेशन म्हणलेलं आहे. ब्लड इज रेड इन कलर. नेक्स्ट हिअर, ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ आरबीसीज. आरबीसीज असल्यामुळे रेड कलरचं ब्लड आहे. आपल्या पण बॉडीमध्ये आरबीसीज असतात म्हणून रेड कलरचं ब्लड आहे. आरबीसीज आर बाय कॉन्व्हेक्स अँड न्यूक्लिएटेड. सो हिअर बाय कॉन्व्हेक्स शेप. बाय कॉन्व्हेक्स शेप म्हणजे असा शेप आपल्याला सांगता येईल. दिस इज दी बाय कॉन्व्हेक्स शेप. जे असं असेल तर त्याला बाय कॉन्व्हेक्स म्हणजे असा शेप आहे. दोन्ही बाजूनी हे असं आणि असं आपल्याला बघायला मिळेल. बाय कॉन्व्हेक्स शेप आहे आणि न्यूक्लिएटेड आहे. आरबीसीज आर हॅव्हिंग न्यूक्लियस. सो दीज आर दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्क्युलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट हिअर, दी रेस्पिरेशन इज बाय लंग हॅव्हिंग एअर सॅक्स टू इन्क्रीज द फ्लुएन्सी. रेस्पिरेशन लंग्सच्या थ्रू केलं जातं अँड दीज लंग्स आर हॅव्हिंग एअर स्पेसेस किंवा एअर सॅक्स, एअर कॅव्हिटीज. अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ एअर सॅक्स इन दी लंग्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग फ्लुएन्सी. तरंगण्याची क्षमता. म्हणजे पक्षी जरी पंख हलवत नसला आणि आकाशामध्ये तो जरी स्थिर उभा राहिला तरी तो तरंगतो हवेमध्ये. ते तरंगण्यासाठी त्यांच्या लंगमध्ये काय असतात, एअर सॅक्स असतात. एअर सॅक्स असल्यामुळं ब्युएन्सी वाढवली जाते. ब्युएन्सी म्हणजे तरंगणे, तरंगण्याची क्षमता जी आहे ती वाढवली जाते बिकॉज लंग्स आर हॅव्हिंग एअर सॅक्स. ओके. नाउ नेक्स्ट हिअर, नर्वस सिस्टीम. द ब्रेन इज एनलार्ज्ड, वेल डेव्हलप्ड सेरेबेलम फॉर इक्विलिब्रियम. Optic lobes are well developed than the olfactory lobes. So here nervous system is developed than the reptilia, and here the cerebellum part of the brain, as we have seen in the last some classes, the brain is having backside brain part is called as the cerebellum, which is responsible for maintaining the equilibrium of the body. बॉडीचा इक्विलिब्रियम मेंटेन करण्यासाठीचा तो पार्ट आहे सेरेबेलम. आपल्याही बॉडीमध्ये तो प्रेझेंट असतो इथे मागच्या बाजूला. त्यामुळे आपण 2 पायावरती काय होतो, व्यवस्थित उभं राहतो, आपला तोल जात नाही, म्हणजे बॉडीचा इक्विलिब्रियम मेंटेन ठेवला जातो. तसंच पक्षी ज्या वेळेला झाडावर बसलेले असतात किंवा आकाशामध्ये फिरत असतात त्यावेळेला त्यांचा बॅलन्स जाऊ नये बॉडीचा, म्हणून बॅलन्सिंगसाठी ते बॉडीचा इक्विलिब्रियमसाठी एक फंक्शनिंग करणारा पार्ट आहे, त्याला म्हणलेला आहे इथे सेरेबेलम. अँड देन ऑप्टिक लोब्स आर वेल डेव्हलप्ड दॅन दी ऑल्फॅक्टरी लोब्स म्हणलेलं आहे. ऑल्फॅक्टरी लोब विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेन्स ऑफ स्मेल. हिअर ऑप्टिक लोब इज प्रेझेंट दॅट इज डेव्हलप्ड दॅन दी ऑल्फॅक्टरी लोब्स. ऑप्टिक लोब्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन. आपल्याला डोळ्याने जे दिसतं ते दिसण्यासाठीचा पार्ट आपल्या ब्रेनमध्ये असतो, त्याला ऑप्टिक लोब्स म्हणलेलं आहे. ऑप्टिक लोब्स आर व्हेरी वेल डेव्हलप्ड इन दी एव्स. कारण पक्ष्याला अगदी अवकाशातून फिरत असताना सुद्धा त्याला काय वृक्ष पकडायचा आहे. जसा समुद्राच्या तिथे एखादा पक्षी फिरत असेल तर त्याला पाण्यातला मासा बरोबर दिसतो, तो बरोबर उचलतो. म्हणजे खूप लांबून त्याची दृष्टी फार चांगली असते आणि ती दृष्टी चांगली कशामुळे असते तर ऑप्टिक लोब्स आर व्हेरी वेल डेव्हलप्ड दॅन दी ऑल्फॅक्टरी लोब्स. सो दीज आर दी टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम. Next here, sexes are separate and they are showing prominent sexual dimorphism. Here, dioecious condition is present. Unisexual organism means male bird is separate and female bird is separate, and it is showing sexual dimorphism. We can
observe and we can identify that it is male bird or female bird. So this is called as a sexual dimorphism. Then fertilization is internal. Fertilization is internal. Fusion of male and female gamete is taking place internal. The organisms are oviparous. All the birds are having oviparous condition, means they are laying eggs and from eggs the young ones are produced. And parental care is very well seen. Seasonal migration is seen. पक्ष्यांच्या मध्ये माहिती आपल्याला की पक्षी घट्ट बांधतात. पक्ष्यांना पिलं झाल्यानंतर ती पिलं मोठी होईपर्यंत व्यवस्थित त्याची काळजी घेतली जाते. सो पॅरेंटल केअर इज व्हेरी वेल सीन इन दिस क्लास. अँड सीझनल मायग्रेशन, पक्षी स्थलांतरित होत असतात एका एरियामधून दुसऱ्या एरियाकडे, तर ते आपल्याला इथं बघायला मिळतं. अँड हिअर मोस्ट ऑफ देम आर हर्बिवोरस वाईल सम आर कार्निवोरस. मोस्टली बर्ड्स आर हर्बिवोरस बट सम बर्ड्स आर कार्निवोरस. काही झाडपालाच्या वरती राहत असतात आणि काही मांसाहारी आहे, दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या मांसावरती जगत असतात. सो दीज आर दी typical salient features of this class Aves. Now some special characteristics we have to see here related to the class Aves. So these special features, first is the urinary bladder is absent. To reduce the body weight, the urinary bladder, that means मराठीमध्ये आपण त्याला मूत्राशय म्हणतो. This urinary bladder structure is absent in birds to reduce the body weight. And here in female birds, the females are showing presence of only left ovary and left oviduct. Generally, sex organ ovaries are present in pairs. All other organisms except this class Aves, all the organisms are showing presence of 2 ovaries. And ovary पासून एक पाईप-लाईक स्ट्रक्चर अरेंज झालेलं असतं, त्याला ओव्हिडक्ट असं म्हटलं जातं. So here in female birds only left ovary and left oviduct are present. Right ovary and right oviduct are absent to reduce the body weight. These 2 special features are present for reducing the body weight during flying. त्यांना वजन कमी जर झालं शरीराचं तर इझिली फ्लाईंग करता येईल, याच्यासाठी आपल्याला हे 2 स्पेशल फीचर्स त्यांच्या बॉडीमधले बघायला मिळतील. सो हिअर these are the different salient features or distinguishing features of this class Aves. Okay, so in all 20 or 22 different salient features we have seen in this class Aves. Okay, so one last class is remaining from the class Tetrapoda, that is class Mammalia, that we have to study in the next lecture. So we will stop here. I hope you understand the different characteristic features of this class Aves. So you write down the notes while viewing this lecture, and if you have any query you can ask me on my WhatsApp number. So we will stop here. In the next class, in the next lecture, we have to study the last class from this classification kingdom Animalia, that is class Mammalia. Okay, till then, thank you.